اللہ کے اذن سے جناب عیسیٰ نے مردے زندہ کیے یا نہیں کیے؟ قرآن پہ پرندہ بنا کر اڑا دیا یا نہیں؟ خود بنایا؟ کیا اللہ گوند رہا تھا مٹی؟ کیا وہ طیر کی شکل اللہ نے بنائی تھی؟ کیا اللہ آیا تھا اس میں روح ڈالنے کے لیے؟ روح اللہ تو خود بنا رہا تھا، روح اللہ تو خود بنا رہا تھا، روح اللہ نے خود بنایا، پوری توجہ، خود بنایا، مٹی اکٹھی کی، اڑا بھی دیا، مردے کو زندہ بھی کر دیا۔ لیکن یہ سب نے لکھا کہ مردے کو جب زندہ کرتے تھے جناب عیسیٰ اس کے قریب جاتے تھے، اسے پاؤں کی ٹھوکر لگاتے تھے، پھر کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا۔ یعنی عیسیٰ کو یہ طاقت و معجزہ تھا کہ وہ مردے کو زندہ کر سکیں، لیکن اللہ کے اذن کے سہارے کا اعلان کرتے تھے۔ جبھی تو میں کہتا ہوں میرے معصومین کا دنیا کے انبیاء ماں سبق سے مقابلہ نہ کرنا۔ امیر شام نے سازش تیار کی، ایک بڑھیا کو خریدا زر و جواہر دے کر، اس کے ایک بیٹا تھا، اس سے کہا کہ جا کر کوفے میں آباد ہو جا، کچھ دن تعلقات اچھے کر لے، جب تیرے تعلقات محلے میں بہت زیادہ ہو جائیں، محلے میں بہت زیادہ ہو جائیں، ایک دن اچانک شور مچا دینا، اپنے بچے پر چادر ڈال کر اسے لٹا دینا، محلے میں پیٹنا شروع کر دینا، میرا مر گیا، میرا مر گیا، میرا مر گیا، حالانکہ وہ مرا ہوا نہیں ہوگا، شور مچا دینا، سارے کوفے میں شور مچا دینا، میرا مر گیا، جھوٹ موٹ شور مچا دینا کہ میرا مر گیا۔ اور اس کے بعد جب محلے والے اکٹھے ہو جائیں، سمجھتے جائیں سمجھتے جائیں سمجھتے جائیں، جب محلے والے اکٹھے ہو جائیں، پوچھیں کیا ہوا، کہہ دینا ایک ہی بیٹا تھا وہ مر گیا، اور تو اس کے بعد وہ پوچھیں گے اب کیا کریں، تو فوراً کہنا میں تو اس کی نماز جنازہ علی ابن ابی طالب سے پڑھاؤں گی، وہی میرے امام ہیں، جنازہ اٹھا کر وہاں لے جانا۔ جب وہ پڑھانے لگے اشارہ کر دینا، یہ اٹھ کھڑا ہوگا، علی کی توہین ہو جائے گی، علی کی توہین ہو جائے گی۔ توجہ توجہ توجہ، ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی کوئی نعرہ نہیں، نتیجہ دیکھیں۔ منٹ بیٹا، کوئی نعرہ ابھی نہیں، نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ 8 محرم کا تاریخی نعرہ پھر ہم سنیں گے۔ کہہ دینا یہی منصوبہ طے پایا، امیر شام نے خریدا، بڑھیا کوفے میں آ گئی، محلے میں ایک مکان لیا، محلے میں ایک مکان لیا۔ یہ علی کے دشمن، یہ علی کے دشمن جب لوگوں کو خریدتے ہیں علی دشمنی میں، تو انہیں مومنین کی آبادی میں بھیج دیتے ہیں۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے، بھیج دیا، آ کر کوفے میں قیام کر لیا اس نے، کوفے میں کچھ دن رہی، تعلقات اچھے کیے، کھانا پینا خوب کرتی رہی، پیسہ تو بہت تھا بادشاہ کا دیا ہوا، تعلقات اچھے ہو گئے۔ ایک دن اچانک خبر آئی، رونے لگی، پیٹنے لگی، میرا بیٹا مر گیا، ایک ہی میرا بیٹا تھا۔ محلے والوں نے ہمدردی کی، کہا کیا کریں، کہا اسے غسل دے دو، کفن دے دو، میں اس کا جنازہ علی سے پڑھاؤں گی۔ علی کے پاس جنازہ لے کر پہنچے لوگ کہ یہ بڑھیا چاہتی ہے۔ علی نے پوچھا کیا چاہتی ہے؟ مولا چاہتی ہوں اس کی بخشش ہو جائے، میں آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو اس کی بخشش ہو جائے۔ علی نے ایک مرتبہ بڑھیا کو دیکھا، زیر لب متبسم ہو کر کہتے ہیں الصلاۃ میت۔ بہت سمجھنا ہے آپ کو، آخری آدمی تک نعرہ آئے گا دوستو، آپ کو قوت اعجاز سمجھ میں آئے گی، عیسیٰ کی حیثیت کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، ذرا توجہ فرماتے جائیں۔ اس نے کہا ہاں مولا میت کی نماز پڑھا دیجئے، میت کی نماز۔ علی نے پھر پوچھا الصلاۃ میت، میت کی نماز پڑھا دوں؟ کہا ہاں مولا آپ ہی سے تو پڑھوانا چاہتی ہوں۔ علی پھر کہتے ہیں جلال کے عالم میں سوچ لے، میت کی نماز پڑھا دوں، اس مردے کی نماز پڑھا دوں؟ کہا ہاں مولا پڑھا دیجئے۔ علی نے تکبیر کہی، میت کی نماز پڑھانا شروع کر دی۔ درمیان میں سے دوسری تکبیر میں سے سازش کے تحت لوگوں نے سگنل دیا اسے اٹھنے کا، جو سمجھا دیا تھا دوسری تکبیر میں اٹھ جانا، وہ نہیں اٹھا، تیسری تکبیر میں اٹھ جانا، وہ نہیں اٹھا، چوتھی تکبیر میں اٹھ جانا، وہ نہیں اٹھا۔ علی نے نماز پڑھا کر کہا جا اپنے مردے کو لے جا، لے جا۔ تاریخ تاریخ دیکھو، لے جا اپنے مردے۔
सलवार। जाओ, अली ने कहा जा अपने जनाजे को ले जा। अब जो अली नमाज पढ़ा कर हटे, बुढ़िया और उसके हवारी तेजी से उस मैयत गाड़ी तक पहुंचे, जो भी होगी उस जमाने में। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, उस मैयत के पास पहुंचे, उसका शाना हिलाया, हो तो उठे ना। तवज्जो तवज्जो, तकवीन समझा रहा हूं। तकवीन किसे कहते हैं, कौन फयकून किसे कहते हैं, मासूम का इख्तियार क्या है, मासूम का मौजा क्या है। उठा और इसको ले जा। अब उसे उठा रहे हैं, वो तो वाकईन मर चुका था। एक मर्तबा तड़प कर आई, अली के कदमों में गिर के कहती है, मौला खुदा गारत करे, मुझे तो बहका दिया था बादशाह ने। मौला मेरे तो एक ही बेटा था, मौला मुझे आपकी मारिफत नहीं थी। मौला मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे, इसलिए कि अब मैं ईमान ले आई कि जिसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज जिंदगी को मौत में तब्दील कर दे, और जिसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज जिंदे को मुर्दा कर दे, शरीयत मुस्तफा में उसे मासूम कहते, मासूम कहते हैं। मौला आप समझे, जिसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज जिंदगी को मौत में बदल दे, उसे मासूम कहते हैं। कहा क्या चाहती है, कहा मौला गलती हो गई, अगर इस दरवाजे से भी महरूम लौटी तो फिर कहाँ जाऊंगी। अली मैयत के पास नहीं गए, अली ने ईसा की तरह ठोकर नहीं मारी, वहीं से खड़े खड़े बेनियाजी से कहा जा अपने जिंदा को ले जा, जा अपने जिंदा को ले जा। आपने देखा कि इसे कहते हैं इक़्तिदार मासूम। ये ईसा की, अब सवाल खुद ब खुद पैदा होगा, ईसा को कुंबे जिल्ला कहने क्यों थी, अली को कुंबे जिल्ला कहने की जरूरत क्यों नहीं थी। उसकी भी वजह है अज़ीज़ान मोहतरम, ईसा को कुंबे जिल्ला कहने की जरूरत इसलिए थी कि ईसा नबी थे, ईसा रूहुल्लाह थे, ईसा साहिब शरीयत थे, ईसा साहिब इंजील थे, ईसा साहिब किताब थे, ईसा बनी इसराइल की बिखरी हुई भेड़ों को जमा करने के लिए आए थे। ईसा की नबूवत महदूद थी, लेकिन अली इमाम था, अली नूर अव्वल था, अली मासूम था। अली को बेइज़्निल्लाह कहने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि अली हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर तवक्कुल का तकिया रखकर इत्मीनान की चादर ओढ़कर पहले ही तो कह चुका कि वमिनन नासे मन यशरी नफ्सहु तगाओ मन ज़ातिल्लाह। एक ऐसा भी है जो अपना नफ्स बेचकर अल्लाह की मर्जी ले लेता है। तो ये जिंदगी क्या है, अल्लाह की मर्जी, ये मौत क्या है, अल्लाह की मर्जी, हयात क्या है, अल्लाह की मर्जी, दीन क्या है, अल्लाह की मर्जी, शरीयत क्या है, अल्लाह की मर्जी, कानून क्या है, अल्लाह की मर्जी, कुरान क्या है, अल्लाह की मर्जी, नमाज क्या है, अल्लाह की मर्जी, रोजा क्या है, अल्लाह की मर्जी, हज क्या है, अल्लाह की मर्जी, अमर क्या है, अल्लाह की मर्जी, कुन क्या है, अल्लाह की मर्जी, फयकून क्या है, अल्लाह की मर्जी, हमद क्या है, अल्लाह की मर्जी, सिरात क्या है, अल्लाह की मर्जी, कब्र क्या है, अल्लाह की मर्जी, हश्र क्या है, अल्लाह की मर्जी, फिशार क्या है, अल्लाह की मर्जी, मौत क्या है, अल्लाह की मर्जी, हयात क्या है, अल्लाह की मर्जी, जन्नत क्या है, अल्लाह की मर्जी, दोज़ख क्या है, अल्लाह की मर्जी, फरिश्ते क्या है, अल्लाह की मर्जी, किताबें क्या है, अल्लाह की मर्जी, मौजे क्या है, अल्लाह की मर्जी, काबा क्या है, अल्लाह की मर्जी। ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी है, और ये किसी मक्के मदीने के बनिए बक्काल के पास नहीं है, अबू तालिब के मासूम बेटे के पास है। अली के पास अल्लाह की मर्जी पहले ही है, इसलिए ये कहने की जरूरत ही नहीं कि बेइज़्निल्लाह उठ खड़ा हो। अल्लाह का इज़्न तो वो मांगे जिसके पास न हो। बात नहीं समझ में आई। अल्लाह का इज़्न वो मांगे। मैं चौथी मजलिस में अर्ज कर चुका हूं कि मासूम अल्लाह का इज़्न लेकर पैदा होता है। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, और हमने ऐसों को इमाम बनाया है जो हिदायत करते हैं हमारे अम्र से। अल्लाह का अम्र उनके पास पहले से होता है। तो अब इसमें अल्लाह की कुदरत कामिला में कोई फर्क नहीं आता, इसलिए कि माज़अल्लाह मासूमीन ने अल्लाह से इक़्तिदार छीना नहीं, उसने अपने फजल से अता किया। अब ये मासूमीन की शराफत है कि वो उसके अता किए हुए इक़्तिदार को कभी अपने इक़्तिदार को तूल देने का सबब नहीं बनाते।
یا اللہ یا اللہ. آپ کو ایک بات اور بتاؤں.